മാറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി പോളിസിയുണ്ട്, കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതങ്ങ് നടപ്പാക്കിയ പോരെ, വീണ്ടും ഒരു പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ എ പോളിസി ഫോർ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ? I think the total the aging process, as you said, it starts from day one. And how can it be a complex thing when it happens, when it crosses 65? It's a process that is going from day one to the last day. So aging is not a complex thing. Aging is a simple physical phenomenon where you are getting old day by day. The problem is when you are young, you had a support system which gave you first standard, second standard, third standard, +2, professional or whatever job, and then you are in the job, then you are retired. As long as you are retired, you are telling me I am an aged person. Okay? That's a negative thing. You need to think it positively. As you said, solitude. Solitude, what's the difference between solitude and loneliness? Solitude is always a creative thing. Loneliness is a disastrous and a negative. So what I think the government can do, rather than making it very complex, support the aged as you supported when I was 5 years old. When I was 12 years old, you gave me a job, the government gave me a job, so I am happy. The government gave me salary, I am happy. When I am retired, you should look after me. The same government should look after me with good food, good support system in the kitchen, good support system with my family, good support system so that everybody can have a nice company and very good friends. Give us parks, give us nice places, give us nice entertainments, maybe an old age home or old age community like Malangara is here, Malangara estate is here. Imagine 500 villas with 800 square feet, all taken care of at a monthly amount of say 15,000 to 20,000. People will run there, people will go there, people will stay there, and they will have their good time. So I don't think you can actually consider aging as only after 65. There are people getting aged because time is running. If you can stop time, then you say this can be solved. Otherwise, if you don't stop the clock, the aging will be there. And you should support as you supported, the government and the society should support me just you supported me when I was young. So for that, what are the things you can do? You should be able to tell me what are the real problems after 65. Get that from these people who are sitting here. Take it, analyze it, and sort it out. I think as simple as that. That's my humble opinion. ഈ ഏജിങ്ങിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ല എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഈ ഏജിങ് വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചലഞ്ചസ് മറ്റുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി പതുക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു സർക്കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനോടുള്ള എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് വരിക. ഒന്ന്, ഏജിങ് എന്നുള്ളത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കാനോട്ട് ബി ബാഡ്. പക്ഷേ ഹൗ വി ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ടൈംലി ചലഞ്ചസ്, അവിടെയാണ് ഈ പോളിസിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ വയോജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അടുത്തൊരു 10 വർഷത്തെ മുമ്പോട്ട്, 15 വർഷം മുമ്പോട്ട്, 20 വർഷം മുമ്പോട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അവിടെയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതൊന്ന് സാമ്പത്തികമല്ലേ, ആരാണ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ശരിയാണ്, 500 ഏക്കർ തോട്ടമുണ്ട്, അതിൽ എത്ര പേർക്ക് 50,000 രൂപ മാസം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ഇവിടെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മോഡൽ എന്ന് വരുന്നത്. അതൊരു പ്രധാന കോംപ്ലക്സ് കലന്തായിട്ട് വരികയാണ്. രണ്ടാമത്, മക്കളെല്ലാവരും വിദേശത്ത് പോയി, അപ്പോൾ അവർ നോക്കാനായിട്ട് ഫിസിക്കൽ നോക്കാൻ ആളില്ല. അത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ശതമാനമുള്ള മക്കളെ തിരിച്ചു വരാനേ പോകും. പേരൻസിന് അവർക്ക് വിദേശത്തിൽ പോയി അവരുടെ കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ പോകാനോ പറ്റും. ചില മക്കൾ പറയും യു ഡു വാട്ട് യു വാണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പല പല കോംപ്ലക്സിറ്റി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്
വയോജനങ്ങളാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി കേരളത്തിൻ്റെതായ യുണീക്കായിട്ട് ഇഷ്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യത്തെ നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റിക്സ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ച്, ടെമ്പറേച്ചർ, എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചും അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചും ഡയബറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന കാര്യം സ്ലീപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഞാനൊരു പുതിയ ഡേറ്റ വരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ പറ്റി. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് എന്ത് പുതിയ ചാലഞ്ച് വന്നാലും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് ഇതിനെങ്ങനെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുമോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുമോ, ഏതെല്ലാം കോമ്പിനേഷനാണ് ഫൈനാൻസിങ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് കേരള ഏജിങ് ഫിനോമിന അതിൻ്റെ എന്ത് മോഡലായിരിക്കണം, എത്ര പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേണം, എത്ര പെർസെൻറ്റ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, എത്ര പെർസെൻറ്റ് പെൻഷൻ വേണം, എത്ര പെർസെൻറ്റ് ജനറലി സമൂഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എത്ര പെർസെൻറ്റ് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ചലഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷെ അത് ഈ പൊതുവെ പറയുമ്പോഴേ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വില്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവരെ ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് സാമ്പത്തിക വശം തന്നെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക പങ്കാളികൾ നമുക്ക് വ്യക്തികളെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പം ഒരു 50-60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ ഇവരുടെ യുവത്വം അല്ലെ ഇവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരികയാണെങ്കിൽ അത് അവർ കൂടുതൽ ഇൻകം പറ്റിക്കാവും, അതനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബേർഡൻ കുറയുകയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതെ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് പോളിസി, വൈ എ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, എന്താണ് യുണീക്നെസ് ഓഫ് ദ പോളിസി. അവിടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കാണാനും അതിനെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം ഓസ്ട്രേലിയ, അപ്പോൾ what is the policy in Australia health aging? Australia resource wise is extremely rich country. The aging population, the disability aging in under social sector ഉണ്ടത്. ഈ ഏജിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് $80 billion വർഷം. സോ Australian model is not at all workable in the Kerala context in economics. Australia is a lucky country, quote unquote. They are lucky because you will not be on the street if you old. There are mechanisms, there are different mechanisms. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വേറെ യുണീക് ക്യാരക്ടറുള്ള ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് at the age of 16 your pension fund is over. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ പെൻഷൻ ഫണ്ട് കൂടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു 50-60% ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് മാൻഡേറ്റഡ് പെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു 50-60 ആകുമ്പോൾ they are sitting with $1 billion. So most of them they can take care of their own aging. What are the infrastructure facilities? Infrastructure also there are various infrastructure. For example, there are aging ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റിട്ടയർമെന്റ് ഒരു 60-70 ആയിട്ട് they have spent their entire life in a cruise ship because they can afford to go on a cruise ship. There are hospital, they are taking care, instead of hostel, instead of cruise ship, full entire year. അടുത്ത വേറൊന്നുണ്ട് കാരവൻ പാർക്ക്, entire year അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഓസ്ട്രേലിയ മുഴുവൻ. റിട്ടയർ ആയി they have their own money, they spend it. അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വോളണ്ടറി എല്ലാ ചാരിറ്റിയുടെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം റിട്ടയർ അടുത്ത മോഡൽ. അതുപോലെ തന്നെ പല ചാരിറ്റികളും ആ ചാരിറ്റിയുടെ ഈ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പല രീതിയിലാണ് ഏജിങ്ങിനെ പല സൊസൈറ്റി നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ചൈനയിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് ഏജിങ്ങിനെ കാണാൻ കഴിയും. ചൈനയിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഏതൊരു വർക്ക് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വർക്ക്, അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, അത് ഫാക്ടറി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആകാം, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഒരു വർക്ക് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഏജിങ് ആളുടെ ഈ ഏജിങ്
അവരുടെ ഏജിംഗ് റിലേറ്റഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കില്ല, വർക്ക് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാത്ത മുഴുവനായിരിക്കുന്നില്ല. ഒരു 5% 10% ആ വർക്ക് പ്ലേസ് ഈ ഏജിംഗ് ഫോംസിന് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പലരും കൂടിയിട്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഏജഡ് ഹോംസ് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കോട്ടാണ്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും ഏജിംഗ് ഹോം തുടങ്ങാനായിട്ട്. മാൻഡേറ്ററി അവർക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രോസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഡിഫൈനിങ് വാട്ട് ഈസ് ഏജഡ് ഹോം, അതൊരു ഹോസ്റ്റലാണോ ഹോസ്പിറ്റലാണോ ക്ലിനിക്കാണോ എന്നുള്ളത് ചൈനയിൽ വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി പോലെയാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ടേജ് ഒന്നും വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ കോൺടെക്സ്റ്റ് വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ആ ഏരിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ആ അസോസിയേഷൻ പെൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷൻ മാത്രമാണ്, പ്രൈവറ്റ് പെൻഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞ പല രീതിയിലുള്ള റിവിഷൻ വരേണ്ടി വരുന്നത്. ഏജിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കേരളം വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് ഏജിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച വരേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റും എത്ര % സ്റ്റേറ്റ് വരും? ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കേരളത്തിൽ 5% ബജറ്റ് ഏജിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നിയമമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പലരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിയമമുള്ള എലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സിന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാനത് നോക്കി ഓരോ പഞ്ചായത്ത് ഈ പൈസ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, ഈ ഫൈനാൻസിങ്ങിനെ പറ്റി അല്ലേറ്റപ്പോഴാണ്. എന്തോ വയോജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല ഈ 5% നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തുകൾ. അല്ല, അതിനകത്ത് വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മുസ്ലിം കൊടുക്കുന്ന 20% കൂടുതൽ 60% കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇയർമാർക്ക് ഇല്ല. അല്ല, സെപ്പറേറ്റ്, പക്ഷെ അത് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് വേറെ ഒന്നുള്ളത്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈ 60+ ആയപ്പോഴേ റോഡിൽ പലരും ഭിന്നശേഷിക്കാരെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇഷ്യൂയാണ്. പക്ഷേ ഈ പൈസ എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കട്ടിൽ മേടിച്ചും നമ്മുടെ വീൽ ചെയർ സോറി അല്ല, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഐഡിയാസ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ഏജിങ് ഓൾ ഐഡിയാസ്. ഈ പുതിയ ആശയങ്ങളും ഐഡിയാസിനും വേണ്ടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരാനുള്ള ചർച്ചകളും അതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെ വരുന്നതിന് ആവശ്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ വയോജനങ്ങളെ വിളിച്ച് അവർക്കായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുള്ള മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഈ കട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതപ്പിലും ഒരു ഊന്നുവടിയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പോളിസി ചർച്ചയിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ വയോജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ വയോജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയെ നമ്മുടെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ചർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയോജനങ്ങൾ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെ വരുത്തും ഒരു പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്ക്? ഇത് മിനിസ്റ്റർ ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം. സോറി, നമുക്ക് ഒരുപാട് പോളിസികളുണ്ട്. ഈ ഓൾഡ് ഏജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോളിസികളും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ ഉള്ള പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 90% ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിലെത്തും. അതേമാതിരി നല്ലതാണ്. കാമരാജ്യം അതിലുള്ള പോളിസി ഉണ്ട്. വെദർ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓർ ദി അതോറിറ്റീസ് ആർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ്. ആ മേഡം തന്നെ ചോദിച്ചു, ഇന്ത്യയുടെ മാതിരിയുണ്ട്. അവർക്ക് അധികാരികളുടെ ഒരു ഒപ്പ് വേണം ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ ഒപ്പ് അധികാരികൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. സോ തലമുട്ട് ചേഞ്ചുകൾ വേണം. ഈ പോളിസി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ
ഐ വാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് വെളിയിലേക്ക് കിടക്കും. പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തെറ്റി നടക്കേണ്ടത്. These are the practical difficulties here. We are a developing country. They are all developed countries. Developing country ഇപ്പോഴും ഓട്ടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ള പോളിസിയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കാണണം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എനിക്ക് മുമ്പ്. അതാണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ്. താങ്കളുടെ ഐഡിയാസ് വെരി ഗുഡ്. ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മാതിരിയാവും, പിന്നെ മാതിരിയാവുന്നു. I am really impatient about this. സത്യം പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിലോ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു, അയാൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപാട് കേസ് കൊടുത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടി. ഈ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്ന പണം 5 വർഷമോ 8 വർഷമോ എത്തി ഗവൺമെന്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കിട്ട് മാത്രമേ അപ്പോഴത്തേക്ക് മരിച്ചു സ്വത്താർക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി. അതല്ല ആ 5 വർഷമോ 8 വർഷമോ ഇയാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 50 രൂപ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് നോട്ട് പേയിങ്. പിന്നെ കോടതിയിൽ പോയി ഹൈക്കോടതി സാങ്ഷൻ ആകും ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇതിന്റെ ഇത്ര ശതമാനത്തിൽ ഇത് 6 മാസം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാഡ് സീനറീസ് സ്റ്റിൽ പ്രിവെയിലിംഗ് ഇൻ കേരള. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് മിക്കവാറും യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണത് ഈ കീപ്പ് ഓൺ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് റിഫൈനിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണ്. നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാം, എല്ലാ പോളിസികളും നമ്മളിതൊരു പുതിയ പോളിസി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പോളിസികൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റിയുള്ള പൊതു പങ്കാളിത്തവും അതേപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് ചർച്ച നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോളിസികൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പോളിസി ഏത് പോളിസികളാണെന്ന് ചർച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിസിയുടെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നാലോചിച്ചു. ഞാൻ ആൻസർ വരപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പോളിസിയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു 1-2 ദിവസം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, വളരെ ചുരുക്കവരുണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ല, അതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകണം. നമ്മൾ പാസ്സാക്കി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാന്നുള്ളതാണ്. സോറി, ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൊത്തം പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ 5% വെക്കണമെന്ന് നിയമം തന്നെയുണ്ട്. ഈ 5% എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളായതുകൊണ്ട് വാർഡ് സഭയിൽ പോവുകയോ വികസന സെമിനാറിൽ പോവുകയോ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ അന്വേഷിക്കുകയോ ഇതാണ് ആവശ്യമെന്നവിടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ഇതൊന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പം തൊഴിൽ നഗരസഭയിലാണെങ്കിൽ വയോമിത്ര പദ്ധതി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷനോടുകൂടി മരുന്നുകൾ 10,000 രൂപ 2,000 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അനേകം പേര് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനം അത് പാവപ്പെട്ട പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കും അത് കടപ്പിലായി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിലധികം പേര് പ്രായം ഉള്ളവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പകൽ വീട് സംവിധാനം. ഇവിടെ ലോൺലിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ലോൺലിനെസ്സിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം ഒന്നതാണ്. പ്രായമായവർക്ക് ഒരു പിള്ളേരെ ഡേക്കലം വിടുന്നത് പോലെ പ്രായമായവർക്ക് ഒരു 10 മണി തുടങ്ങി 4 മണി വരെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ, സംസാരിക്കാൻ, കൂട്ടുകൂടാൻ, അങ്ങനെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാമുള്ള അവസരം പകൽ വീട്. ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള പോളിസികളാണ്. ഇത് നടപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ വിലയിരുത്താൻ, അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ
ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പോളിസികളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് പാർക്ക് നിർബന്ധമായും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ അതിനായിട്ട് വെച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തിനാണ് ഹാപ്പിനെസ് പാർക്ക്? നമുക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, എല്ലാ വാർഡിലോട്ടും എത്ര വേണം. ഹാപ്പിനെസ് പാർക്ക് 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര 1-1.5 ലക്ഷം ആയോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം പ്രായമായവരെ സംബന്ധിച്ച് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺലിനെസ് ആണ്. പിന്നെ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. അവരുടെ മക്കളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം. എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീണ് പോയാൽ, എൻ്റെ വൈഫിന് പ്രശ്നം വന്നാൽ ആരവരെ നോക്കും? എങ്ങനെ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ ഉള്ളത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തെല്ലാം ശരിയായി കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും അവരവരുടെ യങ് ജനറേഷൻ വളർന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അവർ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലോൺലിനെസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസരങ്ങളിലൂടെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആളും സംവിധാനവും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രായമായി വരുന്തോറും ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോൺലിനെസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റി പ്രോബ്ലംസും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശരി.